روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جشنی است که در کشور خورشیدی ما هر سال سنه 16 نوامبر با شکوه و جلال خاصه تجلیل می‌گردد. در تاریخ 16 نوامبر سال 1994 امام علی رحمان باری نخست همچون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نزد خلق و وطن سوگند یاد کرد. 16 نوامبر سال 1992 در شهر باستانی خوجند اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در شرایطی برای ملت تاجیک نهایت حساس و مشکل و سرنوشت‌ساز دایر گردیده در آن فرزانه ملت امام علی رحمان از جانب وکیلان به حیث رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردید که یکی از کارهای اولینی که او بهر تحکیم پایه‌های دولت صاحب استقلال انجام داد وارد نمودن تغییر و اضافه‌ها به کنستیتوسیون کشور بود. همین طور سنه 6 نوامبر سال 1994 مردم تاجیکستان نخستین کنستیتوسیون دولت صاحب استقلال تاجیکان را از طریق رای‌پرسی قبول نموده همزمان برای به مسند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شدن امام علی رحمان رای دادند و در کشور ما شکل پرزیدنتی اداره دولتی جاری کرده شد. 15 اپریل سال 2016 وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد حکومت جمهوری تاجیکستان را در مورد وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید بررسی و قبول کردند که در اساس آن هر سال 16 نوامبر در کشور ما همچون روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بدون استراحت تجلیل کرده می شود. ساکنان شهر و دهات پنجکین همچون پیروان پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی سنه 15 نوامبر سال 2024 روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را با راهپیمایی متشکلانه با رسم‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پرچم‌های جمهوری تاجیکستان، شعار و آویزه‌ها تجلیل نمودند. راهپیمایی از پایه مجسمه شاه اسماعیل سامانی از نزد بینای مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین آغاز یافت و در نزد کاخ فرهنگ شهر پنجکین به پایان برسید. با مناسبت روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در کاخ فرهنگ شهر پنجکین جمع آمد با شکوه ادانه با طنین انداز شدن سرود ملی جمهوری تاجیکستان برگزار شد.
намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд сардори раёсати хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар вилоят илҳом пӯлодзода паёми табрикии муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси вилояти суғд муҳтарам раҷаббой аҳмадзодаро ба ифтихори рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ироа кард. Муҳтарам ҳозирин, дар оғози сухан пеш аз ҳама дар ин ҷамъомади ботантана ки ба муносибати рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мешавад, нахуст ба асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тандурустии комил, умри дарози бобаракат, осудагии рӯзгор ва давлати поянда таманно намуда барои ҳамаи шумо мардуми сарбаланди шаҳри бостонии Панҷикен ки дар партави сиёсати бунёдкоронаи ин шахсияти беназири таърихии миллат кору зиндагӣ мекунед, сулҳу осоиштагӣ, рӯзгору хушу хуррам ва дар амалӣ гаштани нақшаҳои бунёдгаронаатон баҳри ободонии шукуфои шаҳри бостонии Панҷикен комёбию пирӯзиҳо орзумандам. ҳамзамон ба шумо паёми табрикии раиси вилоят муовини якуми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам раҷаббой аҳмадзодаро ба муносибати рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ба сами шумоён мерасонам. ҳозирини гиромӣ, сокинони сарбаланди вилоятро бо фарорасии рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз сидқи дил табрику таҳният гуфта, тансиятии хотирҷамъӣ ва дар амалӣ намудани ҳадафҳои бузурги созанда муваффақиятҳои бепоён орзу менамоям. хеле рамзист ки дар таъҷили ин санаи фархунда бо оғози баргузории иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон мувофиқ омадааст. зеро ин иҷлосии таърихӣ сарвари кишвари азизамонро ба арсаи сиёсат овард ки минбаъд сулҳу субот ва ваҳдати миллиро барои мардуми кишвар ҳадя намуданд. тоҷикистонро аз вартаи нобуди наҷот бахшида дар муддати кӯтоҳи таърихӣ онро ба кишвари пешрафту ободу озод табдил доданд. аз ин лиҳоз хизматҳои асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчун раҳбар ва илҳомбахшу зафару комёбиҳо дар таърихи навини халқи тоҷик дар ташаккур ва таҳаввули давлатдории миллӣ ва бақои имрӯзи фардои тоҷикистон дар эҳё намудани арзишҳои волоии фарҳангии ниёбон ва барои дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ намудани миллати тоҷик дар саҳифаҳои таърихи миллат бо зарфҳои заррин сабт хоҳад гардид. мардуми шарифи кишвари азизамон аз он ифтихор менамоянд ки пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчун сиёсатмадори маъруфи сатҳи байналмилалӣ ҳамкориро бо кишварҳои мухталифи олам ба роҳ монда дар ҳалли масъалаҳои глобалии сайёра саҳми арзишманд мегузоранд. дар ин бора ба маврид аст ки андешаи президенти федератсияи Россия Владимир Путинро дар мавриди мақоми ҷаҳонии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зикр намоем ки гуфта буд: эмомалӣ раҳмон яке аз симаҳои барҷастаи ҷаҳонӣ буда дар байни сиёсатмадорони иттиҳоди давлатҳои мустақил мавқеи намоёнро ишғол мекунад. тамоми ҷидду ҷаҳди ӯ аз он шаҳодат медиҳад ки дар тоҷикистон раванди сулҳ тавре пойдор аст ки назираш дар ҳеҷ мамлакате дида намешавад. воқеан ҳам имрӯз мардуми тоҷикистон дар симои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон кафили устувори сулҳу субот ва сарварии ҳақиқии худро шинохта дар роҳи рушду такаммул ба сӯи ояндаи дурахшон дилпурона қадам мегузоранд. моро зарур аст ки дастовардҳои даврони истиқлолии давлатиро чун гавҳараки чашм эҳтиёт намуда бо дарки аҳамияти истиқлолу озодӣ ва масъалаи баланд бардоштани эҳсоси худшиносию худогоҳии аҳли ҷомеа ватандӯстии ватанпарвари тарбият ёфтани насли ҷавону ояндасоз таваҷҷӯҳ намуда баҳри татбиқи ҳадафҳои стратегияи ватани маҳбубон ва ба кишвари пешрафтаи ҷаҳон табдил додани он ҷидду ҷаҳд намоем. ҳамчун фарзандони содиқи ватан сарҷамона тоҷикистони соҳибистиқлолро боз ҳам ободу пешрафта гардонем ва барои тақвият ёфтани нуфузу эътибори он дар арсаи байналмилалӣ талош намоем.
дар ин рӯзи фирӯз бори дигар кулли сокинони вилоятро бо рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон табрик гуфта ба ҳамагон бахту иқболи бардавом ва рӯзгору хушу хӯрам орзу менамоям. таманно мекунам ки пешвои муаззами миллат ҳамеша саломату сарбаланд ва раҳнамои миллати шарафманди тоҷик бошанд. рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муборак. раиси вилояти суд раҷабой аҳмадзода. سپس رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده اشتراکچان این جمعآمد با شکوه و مردم پنجکین باستانی را به مناسبت روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تبریک و شادباشی نمود. در پیام‌های شادباشی از جمله از نقش تاریخی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در برقرار نمودن صلح و ثبات در جامعه، تحکیم نظام دولتداری، رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت، تطبیق لایحه‌های عظیم در ساحه‌های راه و نقلیات، انرژتیکا، صنعت، رشد معارف، تندرستی، فرهنگ، زبان، تاریخ پرغناوت خلق تاجیک، ارگزاری به فرزندان ملت ما در عرصه جهان چون دولت تشبثکاری جهت حل مشکلات گلوبالی سیاره ارزیابی شد. در نوبت خود ما میnnatdori صمیمی خود را و اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان و با معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت صبح محترم رجبای احمدزاده برای توجهی پیوسته به رشد و نموی شهر پنجکین و برای چنین تبریکات میرسانیم. همدیران ارجمند، به همه ما و شما معلوم است که 16 نوامبر در برابر روز مبارک برگزاری اجلاسه سرنوشت‌سازی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در کشور عزیزمان همچون روزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تجلیل می‌گردد. با صمیمیت شما و کل مردم شریف پنجکین باستانی را با روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تبریک نموده، نخست به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تندرستی کامل، عمر دراز با برکت، آسودگی روزگار، مقام و منزلت والاتر و دولت پاینده تمنا نموده برای همه شما حاضرین گرامی و مردم سربلند دیارمان که در پرتو سیاست بنیادگرانه این شخصیت بی‌نظیر تاریخی کار و زندگی داریم، صلح و آسایشتگی، روزگاری خوش و در عملی گشتن نقش‌های سازنده کامیابی و پیروزی‌ها آرزومندم. حاضرین گرامی، مردم کشور ما با یک جهان خوشنودی روزی پرزیدنت را همچون رمز وحدت و یگانگی مردم تاجیکستان در اطراف سیاست سازنده پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان تجلیل می‌نمایند. وقتی ما به تاریخ نچندان طولانی زمان استقلال با چشم عبرت بین نگاه میکنیم، میبینیم چقدر روزگار، زندگی، سرنوشت و فعالیت همه‌روزه سیاستمدار سطح جهانی، انسانی وطن دوست و بنیادگر، تشبثگر اقدام‌های بشردوستانه در عرصه بین المللی پیشوای محبوب ملت تاجیک جناب عالی محترم امامعلی رحمان با حیات شهروندان کشور عزیزمان و سرنوشت تاریخی تاجیکستان صاحب استقلال به هم پیوند ناگسستنی دارد. این شخصیت بزرگ ملت تاجیک برابری با اقدام دوراندیشانه وکیلان مردمی هنگام برگزاری اجلاسه تاریخی و سعادت آور 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در آن سالهای بسا حساس و ناگوار عصر 20 با وظیفه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب و وارد میدان سیاست شده برای به دست آوردن صلح کامل، پایداری صلح و ثبات و تأمین امنیت مردم
ҷонфидоӣ ву корнамоиҳо нишон доданд. дар ҳамон рӯзҳо мардуми тоҷикистон интихоби шахсияти бароманди арзаи сиёсатро ба ин вазифаи пурмасъулият ба хушнудӣ истиқбол гирифт ва ба сӯи ин сиёсатмадорӣ варзида барои таъмини сулҳу субот ва ҳаёти осоишта бо чашми умед менигристанд. бо роҳбарии раиси тозаинтихоби шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳайати нави ҳукумати мамлакат таъсис ёфт ва барои ба эътидол овардани вазъи печидаи сиёсии кишвар қадами устувор гузошта шуд. бори аввал дар тоҷикистон баъд аз муноқишаву муқовиматҳои шадиди дохилӣ ҳукумати қонунирӯӣ кор омад. нахуст иқдоми ҳукумати ҷадиди қонунии кишвар дар мавриди эълони оташбас миёни гурӯҳҳои даргир ва барқарор кардани сохторҳои ҳукумати конститутсионӣ дар қаламрави тоҷикистон аз ҷониби мардуми азияткашидаи мамлакат хуш истиқбол ёфт. минбаъд ҳукумати навтаъсис таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам имомалӣ раҳмон барои хотима додан ба ҷанги дохилӣ ва раҳоии мардум аз гуруснагиву қашшоқӣ тадбирҳои судманд андешида дар пойтахти кишварамон шаҳри душанбе ба фаъолияти пурсамар шурӯъ кард. баъдан эълони хотима додан ба ҷанг ва риояи оташбас, таъмини сулҳу субот ва баргардонидани гурезаҳо аз хоки афғонистон аз ҷумлаи иқдомҳои созандаи ҳукумати навтаъсиси мамлакат бо сарварии раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон фарзанди меҳанпарасту сулҳовари тоҷик ҷаноби олии муҳтарам имомалӣ раҳмон буд ки зина ба зина дар ҷумҳурӣ амалӣ карда шуд. иқдомҳои нахустин ҷиҳати хомӯш кардани оташи ҷанги шаҳрвандӣ, ба ватан баргардонидани ҳазорҳо нафар гурезагони иҷборӣ, таҳкими пояҳои низоми давлатдорӣ бо қабули конститутсия ва интихоботи президенти ҷумҳурӣ маҳз бо қарорҳои иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон гузошта шуд ки ин tashabbusҳои муҳтарам пешвои муаззами миллат буд. баъдан бо талошу кӯшиш ва ҷонисориҳои муҳтарам пешвои муаззами миллат ниҳоят мо ба иҷрои ин ҳадафҳо ноил шудем. ҳазорҳо нафар гурезагон ба ватан баргардонида шуда тоҷикистон ба роҳи рушди иқтисодиву иҷтимоӣ қадам диҳод. ба маънии дигар баҳри дигаргуниҳои азиме ки тӯли даврони соҳибистиқлолӣ дар ҳама риштаҳои ҳаёти ҷомеаи мо ба миён омаданд, маҳз бо талошу пайгириҳои ҳамешагии фарзанди бароманди миллат ҷаноби олӣ муҳтарам имомалӣ раҳмон заминаи мусоид фароҳам оварда шуд. роҳандозии ҳадафҳои стратегии миллӣ аз ҷумла раҳоӣ бахшидан аз бунбасти коммуникатсионӣ, расидан ба истиқлоли энергетикӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва ҳадафи чаҳорами миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар, инчунин ҷашн гирифтани санаъҳои таърихӣ, барпо шудани ҳамоишҳои байналмилалӣ, роҳандозии озмунҳои ҷумҳуриявӣ барои фаъолону наврасону ҷавонон, аз ҷумла тоҷикистон ватани азизи ман, фуруғи субҳи доноии китоб аст, тоҷикистон оинаи таърихи миллат, илм фуруғи маърифат, арҷгузорӣ ба бузургони миллат аз ҷумлаи ташаббусу ибтикороти дурандешона ва фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам имомалӣ раҳмон аст ки дар шакл гирифтани мафкураи миллӣ, тарғиби ғояҳои ватандӯстӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, шинохтани ҳуввияти миллӣ, боло бурдани ҳисси худшиносии насли наврас ва ҷавонон, омӯзишу муаррифии адабиёти оламшумули тоҷику форс, рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишварамон ва боло рафтани мавқеи Тоҷикистон дар арзаи байналмилалӣ нақши равшан бозиданд. ҳозирини гиромӣ, мо таи солҳои истиқлоли давлатӣ таҳти сарварии пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам имомалӣ раҳмон ва дастовардҳои азими сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ноил гаштем ки самараи онро имрӯз бо
бо чашми сар дида истодаем. Айни замон Тоҷикистони азизи мо ҳамчун кишвари рӯбаруш барои мавқеи сазовор ёфтан дар байни мамлакатҳои ҷаҳони мутамаддин зери роҳнамоиҳои ин сиёсатмадори бузурги сатҳи ҷаҳонӣ саъю талош мекунад. Дар ин давра ҷумҳурии Тоҷикистон бо раҳнамоиҳои муҳтарам пешвои муаззами миллат бо хомӯш намудани оташи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, барқарор намудани сулҳу субот, татбиқи лоиҳаҳои азими бунёди роҳу нақбҳо, нерӯйгоҳҳои бузурги барқӣ аз як мамлакати ҷангзада ба давлати рӯ ба рушд ва ташаббускори ҳалли масоили глобалӣ табдил додани Тоҷикистон роҳеро тай намуд, ки ин қисмати садсолаҳоро мемонад. Барҳақ месазад бо чунин роҳбар, бо чунин пешво, бо чунин ватани биишосо мову шумо ифтихор кунем. сокинони кишвари азизамон, аз ҷумла сокинони шаҳри Панҷакенти Бостонӣ аз он ифтихорманд ҳастанд, ки президенти мамлакат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун бунёдгари таърихи навини Тоҷикистони соҳиби истиқлол, эҳёгари тамаддуну фарҳанги кӯҳани ниёгонамон на фақат дар таъмини ҳаёти хуши халқи тоҷик саҳми бузург доштанд, балки ҳамчун авармарди эътироф гардидаи сатҳи ҷаҳонӣ дар ҳалли масоили байналмилалӣ ва оромиву осоиштаи минтақа низ нақши босазо дорад. Ёдрас менамоям, ки ҳанӯз 2 марти соли 1992 дар иҷлосияи 46-уми маҷмӯаи кулли Созмони Милали Муттаҳид эъломия дар бораи қабули ҷумҳурии Тоҷикистон ба узвияти Созмони Милали Муттаҳид якдилона қабул шуд ва ҷумҳурии Тоҷикистон расман узви Созмони Милали Муттаҳид гардид. Бори нахуст пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 29 сентябри соли 1993 аз минбари баланди ин созмони байналмилалӣ сухан намуда ба аҳли ҷаҳон ҳадафҳои некусозанда ва сулҳдӯстонаи Тоҷикистони мустақилро ҳамчун узви баробарҳуқуқи ҷомеаи байналмилалӣ расониданд. зимнан таҷрибаи сулҳофарии пешвои муаззами миллати мо имрӯз аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта ва омӯхта мешавад. давоми ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид ташаббусҳои муҳим бахусус дар масъалаҳои обро ба манфиати кишварҳои минтақа ва ҷаҳон тавассути ин созмони калидӣ амалӣ намудааст. боиси ифтихори мо ҳамватанон аст, ки ташаббусҳои пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қатномаҳои маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта ҳоло мавриди амал қарор доранд. аз ҷумла дар бораи соли байналмилалии оби тоза, соли ҳамкорӣ дар соҳаи об, 10-солаи байналмилалии об барои ҳаёт солҳои 2005-2015, 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва соли байналмилалии ҳифзи прияхҳо 2025, 10-солаи амал барои илмои криосфера солҳои 2025-2034 ва 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда мебошад. ҳозирини муҳтарам, имрӯз мардуми шарафманди Панҷакенти Бостонӣ чун тамоми халқи заҳматқарину сарбаланди Тоҷикистон таҳти роҳбарӣ ва сиёсати бунёдгаронаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо азму иродаи қавӣ ва эътиқоду боварии комил ба фардои дурахшон амал карда барои ҳифзи дастовардҳои даврони соҳибистиқлоли ватани маҳбубамон бо дастовезҳои арзанда иstiqbol гирифтани ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатии кишвари азизамон кӯшиш ва харҷ медиҳанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон сафар карда бо кору зиндагии мардум шинос мешавад. аз ҷумла президенти мамлакат дар солҳои истиқлоли давлатии кишвар
15 مراتبه با سفر کاری به شهر پنجکن تشریف آورده، دهها انشاءات‌های تعیینات گوناگون با فراگیری جایهای نوی کاری به استفاده داده، صحبت و واخوری‌ها با مردم کردند و در تنتنه‌های بزرگی ایدانه از جمله تجلیل 1150 سالگی استاد ابو عبدالله رودکی، جشن 5500 سالگی سرعظم باستانی، جشن بین المللی نوروز در سالهای 2018 و 2022، افتتاح کارگاه بزرگ کارکردی طلا و مس در کارخانه مشترک زرافشان بواسطه اشتراک نمودند که همه این دستاوردهای دوران استقلال و با تشبث محترم پیشوای معظم ملت عملی شده است. باید قید نمود که هر سفر پرزیدنت مملکت به شهر پنجکن با نیت‌های نیک و سازنده و اجرای کار و پیکارهای بزرگ در خاطر مردم این دیار تاریخی چون روز تاریخی باقی میماند. بار دیگر روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را به همه شما مبارکباد نموده برایتان صحتمندی و سعادت زندگی و به تاجیکستان عزیز تحت راهبری پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام رحمان آسمان صاف و بی‌غبار و گلگل شکوفایی را تمنا می‌نمایم. پاینده باد تاجیکستانی صاحب استقلال با پیشوای معظم ملت. در خاتمه این جمامت تنتنوی با حاضرین نوارها از کار و پیکار پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نمایش داده شد و اهل فرهنگ برنامه رنگارنگ هنری را با حاضرین منظور کردند. Assalom ey xalqi man, imoni man. Assalom ey xalqi olishoni man. Assalom ey xalqi bo azmu zafar. Assalom ey millati man, joni man. همدیاران عزیز، مهمانان گرامی، حاضرین ارجمند، حضور مبارک و خجسته شما را به تنتنه‌های روز خودشناسی و خودآگاهی، روز وحدت و یگانگی، روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صمیمانه خیر مقدم میگوییم. ҳавасолар санаи 16 ноябр ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон сартосари мамлакат бо тантана таҷлил мегардад. ин рӯз барои мо хеле азизу гиромист. мо бояд бидонем ки дирӯзи мо чӣ гуна буду, имрӯзи мо чӣ гуна аст. ای ننگ و آری ما، ای صبح و شام ما، در راه سرنوشت صاحب مقام ما. ای مرد رهنورد، ای زیب تاج و تخت، ما در بری توییم، ما در بری توییم. واقعاً جسم و جان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را از جوهر وحدت ساختند. آن کس بی‌شبهه منادید ثباتکاری، دوستی، رفاقت، صلح و وحدت می باشند. ای رهبر و راهنمای ملت، جان و دل و جان فدای ملت، آبرو و ننگ و نام مایی، آیینه خوشنمای ملت. امروز که سعادت زندگی نصیب ما گشته، امروز که کشوری محبوب دلها گشته، امروز که خلق عالم
دوست با ما گشته است. روزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در فضای صلح و ثبات کشوری بهشت آسایمان تاجیکستان صاحب استقلال تحت راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با تنتنه استقبال میگیرد. با بهترین امید و آرزوهای نیک و آینده درخشان وطن عزیزمان برنامه فرهنگی و فراغتی هنرمندان بخش فرهنگ شهر پنجکت را بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان منظور شما می‌گردانیم. روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مبارک. حاضرین ارجمند، یکی از کارنامه‌های پیشوای معظم ملت بنیاد انشاءات بزرگ است. نیروگاه برقی آبی راهون می باشد. نمایش از کارنامه پیشوا. مرحمت. معظم پیشوای ملتی فرخنده فال ما، پی رشد و کمال ما، پی آبادی کشور، چراغستانی هر خانه و هر در، سرافرازی هر تاجیک اندر عرصه گیتی، پی جاه و جلال و فر و شانی بی زوال ما. به کارستانی راهون چون تهمتن کارساز آمد، مبارک رای سرور حامی اهلی نیاز آمد. زبرقی معرفت سرشار این فرزانه دوران، وطن را بیشتر تا بیند و پر نور و برقفشان. اینانی رخش آهن پیکری بگریفت بر دستش، به آن دستانی در سازندگی این وطن پیوستش. دمی بیستود ایزد را که ای جان آفرین امداد، بربندیم این صد را. بلند آهنگ از دیواری چین سدی مسدد را، که کاخی نور ملت تا شود بنیاد. ز زوری رخشی آهن تن و جوشی غیرتی بی باکینت، رستمی باننگ و صاحب فن. زمینی وادی وخشاب و کوه و بارم می لرزید، نگون سر سوی مجرا صخره‌های خاره می لغزید. از این هنگام رود وحش از هر سرکشی بگذشت، سری تسلیم پیش افکند و از دریا وحشی بگذشت. که او دیگر به نفع خلق خدمتگار می گردد، ز بحر کاخی نوری تاجیک آبنبار می گردد. و هر یک قطره آبی ناب این کوثر، چون نیروی زیا گستر، بی از خیروار سیم و زر، به سودی کار می گردد، وطن گلزار می گردد. برومندانه دریا را چو بست این مردی روشندیل، به خاکی تیره یکسان گشت آن اندیشه باطیل. که تاجیک کاخی نوری خویشتن بنیاد نتواند، نه این سرور کند کاری که صد فرهاد نتواند. زیهی ای نصرت آیین پیشوای ملتی تاجیک، نگهبانت خدا باشد
برای ملتی تاجیک. جوانی را فدا کردم دیارم تا جوان باشد، گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد. چشم
سرسبزی نشان باشد. مرا هر باغ پیغام است از گل کردن دلها، مرا هر مزرعه سبزه ز سرسبزی نشان باشد. جوانی را فدا کردم دیارم تا جوان باشد. گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد. جوان باشد امان باشد، جوان باشد امان باشد، جوان باشد امان باشد. ششمقام شاه اثری موسیقی تاجیک بوده با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از 12 می 2000 مقام دولتی را گرفت.
بیایم شکری استقلال تاجیک. وطنی به احتجام زبری روی جهان مسندی سامانیان مادری آزادگان مذهبی شیروان در همه دور و زمان اجنبی نت خزان در همه دور و زمان اجنبی نت خزان اجنبی نت خزان. با چنین گلستان قبلگاهی تاجیکان سروری و قهرمان سروری صاحب پیران با چنین گلستان قبلگاهی تاجیکان سروری و قهرمان سروری صاحب پیران سروری و قهرمان سروری صاحب پیران. توی پیرم، توی تدبیر پیرم، دعایم کن دعایت را بگیرم. نمی میری تو ای مادر اگر من برای مادری ملت بمیرم. زیه مادری که فرزندان وطن دوست و میهن پرور، فرزندان فرزانه ملت را به دنیا می آورد. زیه مادری که اساس گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را به دنیا آورد. باز آمدم بر کوی توی قبله امید، ای مادری که ساعت جانم فدای توست. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادری که جان و دلی من فدای توست. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادری که جان و دلی من فدای توست. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادری که جان و دلی من فدای توست. جان مادرم مادرم، ای مادرم مادرم، جان مادرم مادرم، ای مادرم مادرم، جان مادرم مادرم.
خون است سینه من در فراق توست. آن کس که هست از غم من با خبر خداست. آن کس که هست از غم من با خبر خداست. آگه نبودم از غم بی مادری، ولی مرگ از پیام داد که بی مادری فناست. آگه نبودم از غم بی مادری، ولی مرگ از پیام داد که بی مادری فناست. جان مادرم مادرم، ای مادرم مادرم، جان مادرم مادرم، ای مادرم مادرم، جان مادرم مادرم، ای مادرم مادرم، جان مادرم مادرم. پیشوای عصر 21 ابرمرد زمان، در سیاست صلح و وحدت شهره گشته در جهان. کاری تو پیکاری تو ای قهرمانی تاجیکان، در کتاب ملتی ما ثبت گشته جاویدان. جان فدا در راه پیمان کرده است، صد بیابان را گلستان کرده است. سرزمینی پاره پاره گشته را جمع کرده تاجیکستان کرده است. سرزمینی پاره پاره گشته را جمع کرده تاجیکستان کرده است. توی افتخاری نصرتی ارمان ملت است، فرخنده وقت و حمد و ثنا خوان ملت است، وقت و حمد و ثنا خوان ملت است. گویند مدام یار برادر گویند مدام یار برادر هم شوه. ملت وجودی میهن و جان ملت است، ملت وجودی میهن و جان ملت است. او جان ملت است، او جان ملت است، نگهبان ملت است. او جان ملت است، او جان ملت است، نگهبان ملت است. او جان ملت است،
او جان ملت است رحمان ملت است او جان ملت است او جان ملت است رحمان ملت است او جان ملت است رحمان ملت است نگهبان ملت است.
тоҷикистон эмомалӣ раҳмон байни давлатҳоямон ва халқҳоямон ҳамчун пули бузурги пайвандгар хизмат карда собит намуданд ки халқи тоҷикро ба сӯи фардои дурахшон мебаранд. منبری جهانی با شفقتی کیانی با لحن آریانی آید صدای تاجیک از منبری جهانی با شفقتی کیانی با لحن آریانی آید صدای تاجیکستان از ذخیره آببای بوده قریب 7000 تر یخ، 155 کولی گوناگون حجم، 10,000 چشمه آبی عادی و معنوی بیشمار دارد. پیروین این مسئله پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان چنین اظهار داشتند که تاجیکستان الحق یک نعمت خداداد، یک معجزه طبیعت است.
سخره بود جلای به همتا در جهان اقدامی ما شد آرمانی نوجوانی ها گنج به پایان و خیرمند های چون کوهی کرانی ها آبروی تاجیکستان آبروی کشوری تاجیک در دنیا آبروی تاجیکستان آبروی رهبری تاجیک در دنیاست آبروی تاجیکستان آبروی کشوری تاجیک در دنیاست آبروی تاجیکستان آبروی رهبری تاجیک در دنیاست آسیا را این مرامی ما پرزیا کردن تمامی آسیا را این مرامی ما نامی را خون نوری را خون هم بقای در بقای ماست نامی را خون نوری را خون هم بقای در بقای ماست هم بقای در بقای در جهان ستا شیاری سو هم از پیشوایی ماست در جهان ستا شیاری سو هم از پیشوایی ماست بر وطن بر آبی آسفگن تو جادی وفایی ماست بر وطن بر آبی آسفگن تو جادی وفایی ماست بر وطن بر آبی آسفگن دو جانی وفایی ماست آبروی تاجیکستان آبروی کشوری تاجیک در دنیاست آبروی تاجیکستان آبروی رهبری تاجیک در دنیاست آبروی تاجیکستان آبروی کشوری تاجیک در دنیاست آبروی تاجیکستان آبروی رهبری تاجیک در دنیاست آبروی کشوری تاجیک در دنیاست آبروی رهبری تاجیک در دنیاست سوگند به نام پاک خدا سوگند به شیر سفید مادرم سوگند به دعای نیکی پدر و مادران سوگند به نان و نمک دسترخوان پیر و جوان سوگند به آب و خاک مقدس وطن که مسئولیت تقدیر امروز و آینده دولت و ملت تاجیک را بر دوش میگیرم با نام به عالم آورش خورد قسم با شیر سفید مادرش خورد قسم با هستی ننگ پرورش خورد قسم با هر سری جانی کشورش خورد قسم بیدار شدیم تقدیر یک است این قسمی هر یکی ماست بر خلق و وطن نشانه مهر و وفاست بحری همه درد زندگی همچو دواست زیرا که به شیر مادر و نام خداست در این قسمیم وطن بر جلال و بشانت قسم پاکی روی روانت قسم به کوه و به دشت و به دامان تو به مرغی بلند آشیانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم
همه هستیم را به پایت کنم قسم قسم بلامت قسم می وطن 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 بلامت قسم می وطن بهار برگ تاریخ زرین تو بنا باورانی زمانت قسم به خطران و به خوابدن شان تو به خودت تو هم ظرف شانت قسم به پیرونی با علم و کانی حیات به فردای نسل جوانت قسم 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 بنامت قسم ای وطن 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 بنامت قسم ای وطن وطن ای مادری از طاقتی تحقیق خسته وطن ای شهرچنانی از شمال جهل بشکسته زیبادی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسد فریاد خواهم کرد وطن با نام تو با ننگ تو با عشق مجروح نبرد تو با یادی عاشقان غورمهر و شیرمردی تو بنای شهرت و شان تو را بنیاد خواهم کرد تو را آباد خواهم کرد گنجی گوهر بار پاکیزت به جانت به جانت به جانت قسم به هر برگ سرخی گلی لالت به آرمان خوش خفتگانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم قسم قسم به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن قسم قسم بنامت ای وطن قسم قسم بنامت ای وطن قسم قسم بنامت قسم ای وطن 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 بنامت قسم ای وطن زمینی ما مکانی دوستی در دل ما صد جهانی دوستی سرزمینی ما مکانی دوستی در دل ما صد جهانی دوستی با تمام خلق عالم همدمیم شاد خام و شادمانی دوستی سرزمینی ما مکانی دوستی
پرچمی وحدت پرافشان می کند از پیامی جاویدانی دوستی پرچمی وحدت پرافشان می کند از پیامی جاویدانی دوستی ما بهر همسایه هم جانو کنیم جانی ما در جانی دوستی سرزمین ما مکانی دوستی ملک ما را مهربان می کند شاه سواری آرمانی دوستی صلح را بر خلق تاجیک هدیه کرد پیشوای قهرمانی دوستی هر دم گل افشان می کند پیشوای عالیشانی دوستی پیشوای عالیشانی دوستی سرزمینی ما مکانی دوستی در دلی ما صد جهانی دوستی سرزمینی ما مکانی دوستی در دلی ما صد جهانی دوستی با تمام خلق عالم همدمیم شادکام و شادمانی دوستی سرزمین ما مکانی دوستی سرزمین ما مکانی دوستی پیشوای قهرمانی دوستی در صف پیش وطن خواهان این کشور تویی عبرتی هر یک وطن خواه و وطن پرور تویی در ره امروز و فردا خلق را باور تویی رهنما و پیشوا و رهبر و سرور تویی جمع را آوریده از هزاران پاره ملت آفریده روی جلدش نام ملت شد جهانی تاجیکان را کرد نامی جاویدانی روی جلدش نام ملت شد جهانی تاجیکان را کرد نامی جاویدانی قهرمانی تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان
فخرم که وطن چو تاجیکستان دارم، خدلان و خوجند و هم زرفشان دارم، شکرانه درواز و رشت و نارک، کولاب و حصار و هم زرفشان دارم. ای عقبه کنون شنو که ما آباده، راههای تو را با برف و باران داده، با سروری امام علی رحمه از سینه انصاب تونه بکشاده. یک شعله امید رسید بر سر مایا، با امری متین عقبه کشاد راهبری مایا. او اهنمو گر نشود با نافونا، فرهاد صفت راه برد بر دری مایا. او اهنمود گر نشود با نافونا، فرهاد صفت راه برد بر دری مایا. زردالوی فلغر سخاوت بو بره، برداشته از چاه بنوبت بو بره، از انگوری پنجکن که شهد و شکر استا، هر روز به چای خانه ای راحت بو بره مایا. از انگوری پنجکن که شهد و شکر استا، هر روز به چای خانه ای راحت بو بره مایا. رقص کلابیتی کرده چکن، دل ما را به صدا آورده است. به خدا مبجنه قامتی تو، دل ما را به نوا آورده است. رقص کلابیتی کرده چکن، دل ما را به صدا آورده است. به خدا مبجنه قامتی تو، دل ما را به نوا آورده است. به سری مبج خیالم ریزد، ریزه باران سری زلفانم. به سری مبج خیالم ریزد، ریزه باران سری زلفانم. خرخی دریای محبت گشتم، به سرم شرشره چشمانت. خرخی دریای محبت گشتم، به سرم شرشره چشمانت. ما کی بر حسن وطن عاشق شیدا هستیم، عاشق شیدا هستیم. من در این باغ و چمن بلبل گویا هستیم، بلبل گویا هستیم. های روی دور یقم امر هدایت داره، های روی دور یقم امر هدایت داره. زاداری کوهی بلند مسکنی بالا هستیم، مسکنی بالا هستیم. زاداری کوهی بلند مسکنی بالا هستیم، مسکنی بالا هستیم. وطن میری تو نوری دیدگانم، و جزا میتونم را نخوانم، و جزا میتونم را نخوانم. سری سجده فرود آرم بسویت، سری سجده فرود آرم بسویت. تو هستی قبله ارمان و جانم، تو هستی قبله ارمان و جانم. شکرانه این دولتم، شکرانه این ملتم، شکرانه این سرورم، شکرانه این کشورم. بادام مبارک وحدتم، اقبال و خیر
من به مردم شریف تاجیکستان عهد جوانمردی میدیم که تمام هستی خود را در راه حفظ استقلال و آزادی، صلح و آرامی، ثبات کامل و پایدار سیاسی، سرجمعی ملت، وحدت ملی و پیشرفت و آبادی تاجیکستان عزیز و محبوبمان می باشد. فرزندی ملت، دلبندی ملت، در شادی و غم پیوندی ملت، هم قسمتی خلق هم دولتی خلق، کشور کشاده از وحدتی خلق. این راهنمایی، این راه کشایی، هر خونده بادا با پیشوایی. ما هم نواییم، ما هم صداییم، روزی فردا با پیشواییم. راههای آباد نو گشته بنیاد، با باغ و بستان در شهر و دهات. از رهبری ما، از سروری ما، مثلی بهشت است این کشوری ما. این راهنمایی، این راه کشایی، هر خونده بادا با پیشوایی. ما هم نواییم، ما هم صداییم، روزی فردا با پیشواییم. بنمود روی جهان را، با نام تاجیک دور و زمان را. با قهرمانی، با جان فشانی، با نوری رحمان تا جاودانی. این راهنمایی، این راه کشایی، هر خونده بادا با پیشوایی. ما هم نواییم، ما هم صداییم، روزی فردا با پیشواییم. روزی فردا با پیشواییم، روزی فردا با پیشواییم. شکر وحدت، شکر دولت، شکر استقلال ما، شکر نعمتهای افزون، شکر بر اقبال ما. باری دیگر تنتنه‌های روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مبارک. برای اشتراکتان تشکر. سلامت و سربلند باشد. زنده باد تاجیکستان صاحب استقلال با پیشوای ملت.